ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. આપણે સાંભળી લીધું, લલિતભાઈ શાહે કીધું ચલીએ બેઠ જઈએ અભી. સો વી આર ઓલ યુઝ ટુ કે આપણને વઢીને બેસાડી દે છે. સો સૌપ્રથમ આપ સૌ જે ટાઈમ પર આવી ગયા છો અને એકદમ વઢ્યા વગર પોતાની સ્થિત પર બેસી ગયા છો, એ લોકો માટે તો નિયમ પ્રમાણે આવતા પ્રોગ્રામની બધી માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડવાનું કામ આજે મને આપવામાં આવ્યું છે. आई एम अंडरस्टैंडिंग आज हिंदी गुजराती ऑडियंस मिक्स है, तो मैं आपसे हिंदी में बात करूँगी ताकि इट बिकम्स ईजियर, बाकी सब भी समझ सके. तो आइए, कल का गज़ल का प्रोग्राम आप लोगों ने ऑलरेडी एंजॉय कर ही लिया होगा. बात करते हैं आज की, जो मैं नहीं करूँगी, आज के होस्ट करेंगे. लेकिन आज के बाद कल के प्रोग्राम से शुरू करते हैं. तो अगले सैटरडे को भवंस कल्चरल सेंटर में होने वाला है एक बहुत ही अच्छा ड्रामा जिसका नाम है पुकार. ये संजीव कुमार वन एक्ट कॉम्पिटिशन जो हुआ था उसके विनर जो प्लेज रह चुके हैं, हिंदी गुजराती प्लेज रह चुके हैं, उसमें से ये एक प्ले है पुकार. तो ये आपके सामने आने वाला है 13 जुलाई सैटरडे को. उसी के बाद आपके सामने आने वाला है द विजन प्रेम एटले के. द विजन एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसेस प्रेम एटले के, एक गुजराती ड्रामा आपके सामने होगा. ये दोनों ही है 13 जुलाई को, एक हिंदी और एक गुजराती प्ले. उसके बाद 14 जुलाई को होने वाला है चौपाल. हर बार की तरह कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा, जो हम सबके लिए भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा. सो एज़ यूजुअल 13th और 14th की माहिती आपको मैं दे चुकी. 19 जुलाई दैट इज़ द नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मराठी फिल्म दिखाई जाएगी जिसका नाम है नवरा माझा ब्रह्मचारी. तो सारी लेडीज़ को दरख्वास्त है, अपने अपने पति को लेकर आइए, तो जो कांड हो रहे हैं अपने घर में हमें भी थोड़े पता चले वाया द मूवी. आइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. और 20 जुलाई पे मैं ये समापन कर दूंगी, बिकॉज उसके बाद का बताऊंगी तो आपको भी याद नहीं रहेगा. तो ये 4 प्रोग्राम में चौथा द 20 जुलाई वाला है एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम जो मेरा भी फेवरेट है, कायदो गधेड़ो छे. सो या आज तक तो लोग ये कहते थे कानून अंधा है, लेकिन अब हम उसे गधा भी बुला रहे हैं. और ये क्यों गधेड़ो छे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि 20 जुलाई को ये प्रोग्राम मिस मत करिएगा. प्लीज़ बी देयर. इनफैक्ट इवन द प्लेज आर वेरी ब्यूटिफुल. सो उम्मीद करते हैं कि आप, आपके दोस्त जो मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और जो अभी तक नहीं बने हैं, वो सारे मेंबर्स बन जाएंगे और ये प्रोग्राम्स एंजॉय करने पहुंच जाएंगे. वैसे कहने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स भवन्स में होते हैं. चौपाल और ये सारे फेस्टिवल्स एक्स्ट्रा फ्राइडे सैटरडे से के लगभग 200 प्रोग्राम्स अ ईयर होते हैं. 1500 रुपये मेंबरशिप की फ़ी है. और जो हमारे प्यारे मेंबर्स इतने साल से हमारे साथ जुड़े हैं ये जानते हैं, लेकिन एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ गिफ्ट मेंबरशिप. तो हम हमेशा बर्थडेज़ में ड्रेसेस देते हैं, केक्स देते हैं. हम हमारे यंगस्टर्स, हमारे दोस्तों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हम सब बाहर खाना खाने लेके जाते हैं और एक शाम उनको मज़ा आए ऐसा कुछ कर देते हैं. लेकिन उनकी हर शाम ब्यूटीफुल हो, ऐसा एक कल्चर अगर गिफ्ट करने की आदत रखे तो इट इज़ जस्ट 1500 रुपये पर मेंबरशिप. वी रिक्वेस्ट कि ये फ़ायदा और लाभ भी आप उठाइएगा. तो आइए, मैं प्रीति शाह आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगी. उसके पहले बहुत ही प्यार और विनम्रता से मैं बुलाना चाहूँगी प्रवीण भाई सोलंकी को. सो ज़ोरदार तालियों से. ठीक है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है. प्रवीण अंकल के लिए तालियाँ बज चुकी है, लेकिन अभी ललित भाई जी के लिए भी बजनी चाहिए बिकॉज वो आ रहे हैं. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. प्रवीण भाई वो बात भूल गए हैं कि हमारे मंथली प्रोग्राम या रमाकांत भाई कहते हैं या हमारे ललित वर्मा जी कहते थे. अब वो ये चाहते थे कि मैं ये कार्यक्रम कहूँ जो प्रीति ने कहा, तो मैंने नहीं कहा है. फिर भी उसने बोला आप जाओ स्टेज पे, तो मैं मेरे जिगरी दोस्त को यहाँ बुलाना चाहूँगा. और ये दोस्त ने जो काम किया है ना सर, 200 से अधिक प्ले लिखे हैं, वो तो समझो एक बात है. लेकिन कांति मड़िया जैसा दिग्दर्शक के साथ जिसने 27 प्ले किए, माइंड इट, 27 प्ले,
और मड़िया के 27 से 27 प्ले जिसने 150 से ज़्यादा शो किए हो, उनकी ज़िंदगी की एक किताब मड़िया के साथ जो चली थी उसमें उन्हें मुंशी कहा जाता था। ये मुंशी की जगह है। मैं मुंशी को कहता हूँ कि मुंशी की जगह पर आप मड़िया के विषय कुछ कहो। સર્વને નમસ્કાર. 5 જ મિનિટ મારે બોલવાનું છે. આમેય મને બોલવાની મનાઈ છે, તબિયત નથી બરાબર એટલા માટે. પણ ખાસ મડિયા માટે અને પ્રકાશ કોઠારી માટે હું ખાસ અહીંયા આવેલો છું. કારણ કે અમારી જુગલ જોડીએ ઘણા બધા કાર્યક્રમો કર્યા છે. આજે ખરેખર કાર્યક્રમ તો એ જુગલ જોડીનો રાખવાનો હતો, પણ એ મારે લીધે શક્ય નથી. તો મડિયાની 2-3 કૃતિઓ, મારી જે કૃતિઓ છે એ મડિયાને જે બહુ જ પસંદ હતી, એ 2 થી 3 કૃતિઓ હું વાંચીશ. એમાં એક મડિયા વિશેની હશે અને બાકીની એને જે ગમતી હશે એ 2 કૃતિ છે. તો શરૂ કરીએ. પહેલી જે કૃતિ છે, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. કૃતિનું ટાઇટલ છે પહેલાંના માણસો. પહેલાંના માણસો. પહેલાંના માણસો પહેલાંના માણસો જેવા હતા. ખરબચડા, કરચલીવાળા, ચલીના બાંડિયા જેવા, મૂછાળા, શનિવારે દાઢી ન કરવાનું અફર નિયમ પાળનારા, સારા લાગવાની કે સારું લગાડવાની ખેવના વગરના, પીળા પડી ગયેલા ફોટામાં બાઘાની જેમ ચહેરો ઊભો રાખીને દેખાતા પહેલાંના માણસો. માસ્તરનો માર ખાતા, ડાક્ટરને દેવ ગણતા, ધરતીને માં અને બળદને સગ્ગો ભાઈ સમજતા, એસટી બસની ટિકિટ મહિનાઓ સુધી સાચવી રાખતા, રોજ રોજ પાયના હિસાબ માંડતા, માથે પોટલા લઈ દૂર દૂરના ગામતરા કરતા, જરૂર પડે તો વઢાણી પર મૂતરી આપતા. વઢાણી એટલે જ્યાં ઘા પડ્યો હોય ને ત્યાં પેશાબ કરે. પણ પેરણનો લીરો કરીને પાટો પણ બાંધી આપતા. એ હતા પહેલાંના માણસ. પહેલાંના માણસો હાથ બાળતા, સાથે હૈયા પણ બાળતા. બાઈઓને ચહેરા નહોતા, ભરેલા નાળિયેર જેવા લગ્ન થતા અને સપ્તપદીના 7 પદ નિભાવતા સવા સૂર્યા દીકરાઓ જણતા બાઈઓને બાઈઓના એક પગ હંમેશા મસાણમાં રહેતા. એ હતા પહેલાંના માણસ. પહેલાંના માણસો રાહ જોઈ શકતા. ખુશી સમાચારની 2 જ લીટી લખેલા પોસ્ટકાર્ડની વાર તહેવારે બોણી આપતા ટપાલીને, પણ તાર લઈને આવે તો છળી મરતા. પહેલાંના માણસોની રાત હતી બિહામણી, કાળી ડિબાંગ. માણસો સૂઈ જતા ત્યારે ચૂડેલો ઝાંઝરા પહેરીને ફરવા નીકળતી. ભૂલે ચૂકે જો કોઈ બહાર રાતે નીકળે તો મામાઓ, ખવીસો બીડી પેટાવતા, બાકસ માગતા. કિટસન લાઇટની આજવાળે આંખ ઉલાળતા, ભવાઈઓ જોઈતા અને જાત વેચી નાખનારા. એ હતા પહેલાંના માણસો. આજે શીર્ણ વિશીર્ણ પડ્યા છે ખૂણે ખાંચરે. જૂનવાણી કથ્થઈ ફ્રેમમાં અવાવરું માળિયાના આલ્બમોમાં ફુગાઈ જઈને ચોંટી ગયેલા. મ્યુઝિયમની ગમગીન ગેલેરીઓમાં, સેલ્યુલાઇટ પટ્ટીઓમાં વાતોમાં વર્તાતા. કોઈ તેમને પરાણે ચૂપ કરી દીધા છે કે પછી કાળક્રમે તેમને કશુંય બોલવું કે કરવું એનું કોઈ અર્થ ખોઈ બેઠું છે. ગમે તે હોય, પણ વિગત વર્ષોના તેઓ 1-2 કરીને
અહીંથી નીકળી રહ્યા છે ચૂપચાપ, જાણે ક્યારેય હતા જ નહીં તેમ પોતાનું સ્થાન છોડી રહ્યા છે પહેલાંના માણસો. આ મળિયાને બહુ ગમતી હતી. અવારનવાર વર્ષોમાં આ ખાલી પલેડી જગ્યામાં ગોઠવાઈ જશું આપણે સૌ આજના માણસો, અને ત્યારે ફરી કોઈ કવિ વાત માંડશે કવિતામાં. આમ જ પહેલાંના માણસો પહેલાંના માણસ જેવા હતા. સોરી, થાક લાગે છે, પણ એનીવે હવે મળિયા વિશેની જે એક મારી કવિતા છે એ કરીશ. અને એ પછી એક મળિયાને બહુ ગમતી હતી, પણ જો હું સશક્ત રીતે વાંચી શકીશ તો વચાવીશ. એ હતી આપણી સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં ગીતા. સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં ગીતા 2 પાનાની છે, પણ આખો જે સાર છે આઈ વિલ ટ્રાય. પણ મળિયા વિશે કહું એ પહેલાં તમારે થોડો સાથ મને આપવો પડશે. હા, સોરી 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 હવે લાગે છે થાક જ, પણ એનીવે નહીં નહીં બેટા, નો 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 પ્રોબ્લેમ. મને મૂંઝારો થાય. નહીં બેટા, મને મૂંઝારો થાય. નહીં નહીં બેટા, ઉચકી લેશે મારું વજન. નહીં. અરે યાર, આજકાલ તમારે ફક્ત એક સાથ આપવાનો. મારી બેત પૂરી થાય એટલે તમારે સૌએ બોલવાનું છે સાથે, મળિયા મળિયા રે, મળિયા મળિયા રે. મળિયા કાળને કરે કિસ, મળિયા કાળને કરે કિસ, મળિયા 1932. મળિયા આજે કાલે હમણાં, મળિયા રોજ વધે છે બમણા, મળિયા મળિયા રે, મળિયા રે. મળિયા રંગભૂમિમાં છલકે, મળિયા કવિતાઓમાં મલકે, મળિયા મોરલાની જેમ ગેરકે, મળિયા કોયલની જેમ ટવકે, મળિયા મળિયા રે, મળિયા મળિયા રે. મળિયા મોસમ જેવા માણસ, મળિયા મોસમ જેવા માણસ, મળિયા અંધારામાં ફાનસ. મળિયા મોસમ જેવા માણસ, મળિયા અંધારામાં ફાનસ, મળિયા નવાને આપે ચાનસ, મળિયા બધાની જાણે નસનસ, મળિયા મળિયા રે, મળિયા મળિયા રે. મળિયા ચીલો ચાતરી હરખાય, મળિયા ચીલો ચાતરી હરખાય, મળિયા વૈશાખમાં ભીંજાય, મળિયા શ્રાવણમાં સુકાય, મળિયા માક્ષરમાં શેકાય, મળિયા મળિયા રે, મળિયા મળિયા રે. મળિયા તમને આજ મુબારક, મળિયા તમને કાલ મુબારક, મળિયા તમને આજ મુબારક, મળિયા તમને કાલ મુબારક. આજ કાલ જો ઓછા પડે તો મળિયા 100 સાલ મુબારક, મળિયા મળિયા રે, મળિયા મળિયા. હવે સૌરાષ્ટ્રની ગીતા બધા તળપદા શબ્દો છે. ધરતૈડો કે છે, ધરતૈડો કે છે એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર. ધરતૈડો કે છે ધર્મના છેતરમાં અને કુરુના છેતરમાં, જે ઘડી ઘડીમાં બાજી મરે, હંજૈડા ઘડી ઘડીમાં બાજી મરે, એવા મારા છૈયાને છોકરા છોકરા ભેળા થઈને શું કરે, હંજૈડા ભેળા થઈને શું કરે. એ કે અર્જણીઓ કે છે, અર્જણિયા હું નથી લડવાનો. અર્જણીઓ કે છે કરણિયા હું નથી લડવાનો. ગાંડીવડું હાથ નથી ધરવાનો, નાનાએ મારવા અને મોટાએ મારવા,
ને મારવાનો ન મળે હારો, કરણિયા મારવાનો ન મળે હારો, એવું રાજ મળ્યું ના મળ્યું તો કયો ગગો લઈ જવાનો કુંવારો. મળ્યા બહુ સુંદર લખી છે. એવું રાજ ના મળ્યું તો કયો ગગો લઈ જવાનો કુંવારો, હું નથી લડવાનો, ગાંડવીડું હાથ નથી ધરવાનો. કરણિયા કે છે કે હજરા અમર અલ્યા મનખાનો આત્મા, એ માર્યો ન કોઈથી મરાય. અરજણિયા માર્યો ન કોઈથી મરાય, એવું સમજીને અલ્યા દીધે તું રાખને, તારા બાપનું એમાં શું જાય. સમજ જરા વાયડીના મલક બધો તારી કરવાનો ઠેકડી. આ કૃષ્ણ કહે છે કે એવું સમજીને દિયા તારા બાપનું એમાં શું જાય. સમજ જરા વાયડીના મલક બધો તારો કરવાની ઠેકડી. ઈ તમે બધા કઈ કઈને થાક્યા, આ ખત્રીના કુળમાં ક્યાંથી તું આવ્યો, આવો ઉઠેલ પાન્યો નીકળ્યો. જરા સમજ, એટલે આ યુદ્ધમાં જીતીશ તો રાજ કરીશ, ને મરશે તો જાણે સરગમાં. અરજણિયા મરશે તો જાશે સરગમાં. ક્યાં અવસર આવ્યો હવે, આવો લાગતું ચૂકમાં. અરજણિયા આવો લાગતું ચૂકમાં. કર્મની બધી વાત આપણા હાથમાં, ને ફળની નહીં એક કણી. અરજણિયા ફળની નહીં એક કણી. એમ હોત તો બધા થઈ ગયા હોત, એટલે હસ્તિનાપુરના ધણી. એમાં જ કહું છું, ઊંધું ઘાલીને કરમ ઘડી રાખ. ફળની કર્માનો ફિકર અરજણિયા, ફળની કર્માનો ફિકર. ફળ દેનારો અલ્યા બેઠો છે પરભુડિયો, તે નથી તારા બાપનો નોકર. અરજણિયા મેલ ને મૂરખ વેડા, સૂરને ન શોભે આવા ગાંડા વેડા. તને અર્જુન મનમાં વાત ગળે ઉતરે છે. અર્જુનિયો કહે છે ભરમ ભાગ્યો મારો ને સંશય ટળ્યો. ભરમ ભાગ્યો છે મારો ને સંશય ટળ્યો છે, ને જ્ઞાનમાં લાદ્યું છે મને હાચું. કરણિયા જ્ઞાન લાદ્યું છે મને હાચું. હું તો મદારી ને તું મારો માકડો, હું તું નચાવે એમ હું નાચું. કરણિયા હવે હું લડવાનો, હવે પાછો ન પડવાનો. કરણિયા હવે પાછો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. કાંતિભાઈની ઘણી બધી યાદો ને વાતો છે મારી, પણ એ આપણે ફરીથી કોઈ વાર હું જ્યારે સારો થઈશ ત્યારે જરૂર કરીશ. અને સાથે સાથે અમારો અને પ્રકાશભાઈનો પ્રોગ્રામ પણ સાથે કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. શ્રેષ્ઠ નાટક એટલે કે એ નાટકની દ્રષ્ટિએ હું જો કહું તો કોઈ ભીતેથી આઈના ઉતારો, કોઈ ભીતેથી આઈના. પણ મને વધારે ચેલેન્જિંગ નાટક જ્યારે લખવાનું થતું ત્યારે મને વધારે ચેલેન્જિંગ લાગ્યું હતું મહામાનવ. કારણ કે એ નાટક પ્રવીણ જોશી, શૈલેષ દવેથી માંડીને બધા જ કરવા માગતા હતા, પણ કોઈનાથી એ થયું નહીં, અને અમે લોકોએ કર્યું છે મહામાનવ. અને એ મહામાનવ પણ મારી પાસે એની કેસેટ છે, એટલે અમે ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરમાં એ જરૂર બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બે નાટકો એવા છે જે હમણાં વાત કર્યા હતા બેન કે કાંતિભાઈના, તો બે નાટક જે તમે જોઈ શકશો, બાણસૈયા અને મહામાનવ. થોડીક પ્રિન્ટ ખરાબ છે, પણ એ ખરાબ પ્રિન્ટ પણ તમને સારી લાગશે, કારણ કે નાટક સારું હતું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા બેટા.
કાર્યક્રમની શરૂઆત એક મરીઝ સાહેબની ગઝલ. મારે બોલવાનું નથી એવું મને હેમેનભાઈએ કહ્યું છે, પણ હું જે ગઝલ ગાઈશ એના વિશેની વાતો હેમેનભાઈ કરવાના છે. એટલે મારે એ તો કહેવું પડે ને કે હું ગઝલ ગાઉં છું, એના અમુક રેફરન્સીસ હેમેનભાઈ તમને આપશે. અને સાવ નથી બોલવાનું એવું પણ નથી કહ્યું. એટલે આપણને બધાને ખબર છે કે મરીઝ સાહેબે બહુ બધી વસ્તુ છુપાવીને લખી, અને પાછું એવું એણે એની ગઝલના શેરમાં કહ્યું પણ ખરું. તો જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. ગઝલમાં પણ આવ્યા, ગઝલમાં પણ આવ્યા તો નામે ન આવ્યા. જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. ગઝલમાં પણ આવ્યા, ગઝલમાં પણ આવ્યા તો નામે ન આવ્યા. જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી. હવે જિંદગી ભર રુદન કરવું પડશે, હવે જિંદગી ભર રુદન કરવું પડશે, હવે જિંદગી ભર રુદન કરવું પડશે. કે મોકા પર આંખોમાં આંસુ ન આવ્યા, કે મોકા પર આંખોમાં આંસુ ન આવ્યા. જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી. તમે પણ કોઈ વાત મનથી ન કીધી, તમે પણ કોઈ વાત મનથી ન કીધી, તમે પણ કોઈ વાત મનથી ન કીધી. અમે પણ કોઈ વાત, અમે પણ કોઈ વાત મનમાં ન લાવ્યા, અમે પણ કોઈ વાત મનમાં ન લાવ્યા. જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. કદી એને મળશું તો પૂછી લઈશું, કદી
એને મળશું તો પૂછી લઈશું, કદી એને મળશું તો પૂછી લઈશું, વચન કોને દીધા, વચન કોને દીધા ને ક્યાં જઈ દભાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, ગઝલમાં પણ આવ્યા તો નામે ન આવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. આખરી શેર. મરીઝ આવું સુંદર લખે અમને શક છે, મરીઝ આવું સુંદર લખે અમને શક છે, મરીઝ આવું સુંદર લખે અમને શક છે, બીજાની કને બીજાની કને એણે કાવ્યો લખાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, ગઝલમાં પણ આવ્યા, ગઝલમાં પણ આવ્યા તો નામે ન આવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા, જુઓ શીકલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. હવે એક હેમેનભાઈની રચના અને પુરુષોત્તમભાઈનું કમ્પોઝિશન. કોઈના દરબારમાં, કોઈના દરબારમાં હાજર થવાનું છોડીએ મન ન માને, મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ, મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ, કોઈના દરબારમાં, કોઈના દરબારમાં હાજર થવાનું છોડીએ મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ.
આવશે જે આવવાનું છે ખુદ ખુદ બખુદ આવશે જે આવવાનું છે પાસે ખુદ બખુદ અહીં કે ત્યાં આજે કે કાલે અહીં કે ત્યાં આજે કે કાલે શોધવાનું છોડીએ મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ હોય જો તાકાત તો હોય જો તાકાત તો બે ત્રણ હલે સામારીએ હોય જો તાકાત તો બે ત્રણ હલે સામારીએ જળને વહેવાની રસમ જળને વહેવાની રસમ શીખવાડવાનું છોડીએ મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ કંઠમાં શોભે તો શોભે માત્ર પોતાનો અવાજ કંઠમાં શોભે તો શોભે માત્ર પોતાનો અવાજ પારકી રૂપાળી કંઠી પારકી રૂપાળી કંઠી બાંધવાનું છોડીએ મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ કોઈના દરબારમાં કોઈના દરબારમાં હાજર થવાનું છોડીએ મન ન માને એ જગાઓ પર જવાનું છોડીએ एक अनाउंसमेंट है पार्किंग में गाड़ी नंबर 7830 जिसकी भी गाड़ी है 7830 तो वो पार्किंग में से बाहर निकालनी होगी और दूसरी गाड़ी 5088 की हेडलाइट्स ऑन है 5088 7830 पार्किंग लिखा है 5088 लाइट्स लिखा है
बराबर है ना? सो 5088 जिसका होगा प्लीज़ हेडलाइट्स ऑन है आपकी. थैंक यू. હવે પછીની રચના એક છે એ તમે બધાએ બહુ સાંભળી હશે એમ કહું, એના બદલે એમ કહું કે તમે બધાએ બહુ ગાઈ હશે એવી રચના છે. અગેઇન પુરુષોત્તમભાઈનું કમ્પોઝિશન છે. શાયર તો તમે, હું એક શેર ગાઉં પછી તમે મને કહો તો મજા પડે. આ શેર તમે નથી કદાચ ગાયો કે સાંભળ્યો, ખબર નહીં, મને એક જડ્યો છે એટલે હું તમને સંભળાવું છું. એ જ ગઝલ છે. છે અજબ પ્રકારની જિંદગી. શેર સાંભળ્યો હોય તો મને મજા પડી. છે અજબ પ્રકારની જિંદગી, કહો એને પ્યારની જિંદગી. ન રહી શકાય જીવ્યા વિના, ન રહી શકાય જીવ્યા વિના. ન ટકી શકાય જીવન સુધી. ગની દહીવાલા એન્ડ ગ્રેટ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય. દિવસો જુદાઈના જાય છે, દિવસો જુદાઈના જાય છે. એ જશે જરૂર મિલન સુધી, મારો હાથ જાલીને લઈ જશે. મુજ શત્રુઓ જ સજન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, નહીં ઉન્નતિ ન પતન સુધી. ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, નહીં ઉન્નતિ ન પતન સુધી. ફકત આપણે તો જવું હતું, ફકત આપણે તો જવું હતું. અરે એક મેકના મન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. તમે રાજ રાણીના ચીર સમ, અમે રંકના રની ચુંદડી. તમે રાજ રાણીના ચીર સમ, અમે રંકના રની ચુંદડી. તમે અંગ પેરો ઘડી બે ઘડી, તમે અંગ પેરો ઘડી બે ઘડી.
અમે સાથ દઈએ કફન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. જો હૃદયની આગ વધી ગની તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી. જો હૃદયની આગ વધી ગની તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી. કોઈ શ્વાસ બંધ કરી ગયું, કોઈ શ્વાસ બંધ કરી ગયું કે પવન ન જાય અગલ સુધી, કે પવન ન જાય અગન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. એ જશે જરૂર મિલન સુધી, મારો હાથ ચાલીને લઈ જશે. મુજ શત્રુઓ જ સજન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. મને એવું લાગ્યું કે એ તમે ગાઈ લેશો, પણ હું ગાઈ દઉં. ચાલો. તમે રાખના છો રતન સમા, ન મળો હે અશ્રુઓ ધૂળમાં. તમે રાખના છો રતન સમા, ન મળો હે અશ્રુઓ ધૂળમાં. જો અરજ કબૂલ હો આટલી, જો અરજ કબૂલ હો આટલી, તો હૃદયથી જાઓ નયન સુધી, દિવસો જુદાઈના જાય છે. મને લઈ જશો ન ગગન સુધી. સાહેબ, આમાં એવું છે કે કયા શેર ઓછા કરવા એ બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે, પણ આજની સાંજ ક્યાં જવાની છે સમજાઈ જ ગયું છે. સુરેશભાઈ પ્લીઝ, તમે બોલી રહ્યા હતા, પ્લીઝ તમે કન્ટિન્યુ કરો. હું એવું કહેતો હતો કે મારે હેમેનભાઈને કહેવાનું છે. તો દોસ્ત હવે, તો દોસ્ત હવે સંભળાવ ગઝલ બહુ એકલવાયું લાગે છે. તો દોસ્ત હવે સંભળાવ ગઝલ બહુ એકલવાયું લાગે છે. લે મૂક હથેળીમાં મખમલ, લે મૂક હથેળીમાં મખમલ, બહુ એકલવાયું
તો દોસ્ત હવે સંભળાવ ગઝલ બહુ એકલવાયો લાગે છે તો દો. હવે એમને અરજી કરી જ દીધી છે તો આપણે દોસ્તારોને બોલાવી જ લઈએ. એ દોસ્ત હવે સંભળાવો ગઝલ. બહુ એકલવાયું લાગે છે પણ એવું નહીં કહીએ. સુરેશભાઈ માટે હેમેનભાઈ શાહ આપણી સાથે અહીંયા બેઠા છે. સો વી ઇન્વાઇટ યુ ઓન સ્ટેજ વિથ લોટ્સ ઓફ લવ. હેમેનભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ. અને હવે આ જગ્યા એ દોસ્ત ગઝલનો ગ અમને બી સમજાવતા જાઓ. કાંતિભાઈની 92મી જન્મજયંતિ છે. એ નિમિત્તે બોલવાનો મને આનંદ છે. કાંતિભાઈએ મને કવિ બનતા જોયો હતો. નાલંદામાં એ 6ઠ્ઠે માળે રહે ને હું પહેલે માળે, એટલે સમજો ને કે એની છત્રછાયામાં હતો. પછી તો નાલંદામાંથી બહાર નીકળીને બીજા કોઈ મકાનમાં થોડા ઊંચા માળે ગયો અને સાહેબ પણ બહુ ઊંચા મકાનમાં પહોંચી ગયા છે. તો શરૂ કરું છું મળિયાને પ્રણામ કરીને. વરસાદની મોસમ છે તો વરસાદ વિશે. આ રમતમાં તો કદી જીતાય નહીં. આ રમતમાં તો કદી જીતાય નહીં. કોઈ કુદરત સાથે સ્પર્ધા થાય નહીં. કોઈ કુદરત સાથે સ્પર્ધા થાય નહીં. એક ટીપા સામે આંસુ આપવું. એક ટીપા સામે આંસુ આપવું. આવું ચોમાસું મને પોસાય નહીં. એક ટીપા સામે આંસુ આપવું. આવું ચોમાસું મને પોસાય નહીં. પંખી પાસે આવ્યું, બોલ્યું કાનમાં. પંખી પાસે આવ્યું, બોલ્યું કાનમાં. આ ઋતુ આવી તમારા માનમાં. આ ઋતુ આવી તમારા માનમાં. પૃથ્વીએ પડકાર વાદળને કર્યો. પૃથ્વીએ પડકાર વાદળને કર્યો. પાણી હો તો આવી જા મેદાનમાં. પૃથ્વીએ પડકાર વાદળને કર્યો. પાણી હો તો આવી જા મેદાનમાં. ને છેલ્લું એક મુક્તક. રોમાંચ ત્યાં ગયા એ સુધીનો જ હોય છે. રોમાંચ ત્યાં ગયા એ સુધીનો જ હોય છે. ઊંચાઈનું ઇનામ તો ખીણો જ હોય છે. ઊંચાઈનું ઇનામ તો ખીણો જ હોય છે. ભૂલા પડી જવાયું એ જુદી છે વાત પણ. ભૂલા પડી જવાયું એ જુદી છે વાત પણ. સાચો હંમેશ માર્ગ તો સીધો જ હોય છે. ભૂલા પડી જવાયું એ જુદી છે વાત પણ. સાચો હંમેશ માર્ગ તો સીધો જ હોય છે. એક ગઝલના 3-4 શેર સંભળાવું. એમ કહેવાય છે કે કવિ એ ઈશ્વરનો સંદેશવાહક છે. એટલે કવિને ઉદ્દેશીને આ પહેલો મતલા લખ્યો છે. અને સંદેશવાહકને ઉર્દુમાં કહેવાય કાસદ. બોલ નહીં તું આટલો ગદગદ થઈ. બોલ નહીં તું આટલો ગદગદ થઈ. આ તને શોભે નહીં કાસદ થઈ. આ તને શોભે નહીં કાસદ થઈ.
આ તને શોભે નહીં કાસત થઈ. એ શેર સાંભળજો. જે પોલિટિક્સ હોય બધું હોય, પણ એને તમે કવિતામાં જ્યારે લાવવાનું હોય તો તમે કઈ રીતે લાવો, એનો આ શેર છે. જુઓ, ભિન્નતા વધતી ગઈ એવી રીતે, ભિન્નતા વધતી ગઈ એવી રીતે દૂધ સાકર વચ્ચોવચ્ચ સરહદ થઈ. ભિન્નતા વધતી ગઈ એવી રીતે દૂધ સાકર વચ્ચોવચ્ચ સરહદ થઈ. અને ઘણા લોકોને આપણે પૂછીએ કે આમ તો કરવું છે પણ શું છે, સાલો ટાઈમ મળતો નથી, આમ ઓલવેઝ બિઝી, ઓલવેઝ બિઝી. એ જે ઓલવેઝ બિઝી લોકો છે એને માટે આ શેર છે. આમ નહોતો શ્વાસ લેવાનો સમય, આમ નહોતો શ્વાસ લેવાનો સમય, પૂતળું જ્યારે બન્યો ફુરસત થઈ. આમ નહોતો શ્વાસ લેવાનો સમય, પૂતળું જ્યારે બન્યો ફુરસત થઈ. ને કશે તમે જવાની તૈયારી કરો ત્યારે તમારી સફર શરૂ થાય, કે તમે કોઈક વાહનમાં બેસો ત્યારે શરૂ થાય, ક્યારે શરૂ થાય? તો એનો આ શેર જુઓ. એક પણ તૈયાર કેડી ના ગમી, એક પણ તૈયાર કેડી ના ગમી, ત્યારથી યાત્રા શરૂ શાયદ થઈ. એક પણ તૈયાર કેડી ના ગમી, ત્યારથી યાત્રા શરૂ શાયદ થઈ. બીજી ગઝલના થોડા શેર જુઓ. ઓસ શબ્દ છે, ઓસ એટલે ઝાકળ. કે આપણે જ્યારે જન્મીએ છીએ ત્યારે આપણા પર કોઈ રંગ નથી હોતો, આપણો કોઈ ધર્મ પણ નથી હોતો. તો એનો આ શેર જુઓ કે પ્રથમ ઓસ જેવો જ અવતાર લાગે, પ્રથમ ઓસ જેવો જ અવતાર લાગે, પછી રંગ સગળા લગાતાર લાગે, પછી રંગ સગળા લગાતાર લાગે. ને શેર છે, સમય તો ઘણો લાગશે ઉન્નતિમાં, સમય તો ઘણો લાગશે ઉન્નતિમાં, નીચે આવવામાં નહીં વાર લાગે. સમય તો ઘણો લાગશે ઉન્નતિમાં, નીચે આવવામાં નહીં વાર લાગે. ને કશું સંઘરે કોઈ ક્યાં પ્રકૃતિમાં, કશું સંઘરે કોઈ ક્યાં પ્રકૃતિમાં, સુમન, સુમન એટલે ફૂલ, સુમનને સુગંધોનો પણ ભાર લાગે, સુમનને સુગંધોનો પણ ભાર લાગે. કશું સંઘરે કોઈ ક્યાં પ્રકૃતિમાં, સુમનને સુગંધોનો પણ ભાર લાગે. ને શેર સાંભળજો. રહો ચૂપ ત્યાં લગ રહે દર્દ અંગત, રહો ચૂપ ત્યાં લગ રહે દર્દ અંગત, કરો વ્યક્ત તો સૌનો અધિકાર લાગે. રહો ચૂપ ત્યાં લગ રહે દર્દ અંગત, કરો વ્યક્ત તો સૌનો અધિકાર લાગે, પ્રથમ ઓસ જેવો જ અવતાર લાગે. બીજી ગઝલના થોડા શેર. કાનને એ આંખ આડા નહીં કરે. નવી ગઝલ છે, સાંભળજો સાહેબ. કાનને એ આંખ આડા નહીં કરે, આવશે આંસુ અખાડા નહીં કરે. કાનને એ આંખ આડા નહીં કરે, આવશે આંસુ અખાડા નહીં કરે. શેર સાંભળજો. કાવ્ય વાંચીને તમે સમજી જજો, કાવ્ય વાંચીને તમે સમજી જજો, આ કવિ જખમો ઉઘાડા નહીં કરે. કાવ્ય વાંચીને તમે સમજી જજો,
આ કવિ જખમો ઉઘાડા નહીં કરે. ને શેર છે, ધીમું બળશે પણ ખબર પડશે નહીં. ધીમું બળશે પણ ખબર પડશે નહીં. આ હૃદય છે એ ધુમાડા નહીં કરે. ધીમું બળશે પણ ખબર પડશે નહીં. આ હૃદય છે એ ધુમાડા નહીં કરે. શેર સાંભળો. સાંભળો ના સાંભળો પરવા નથી. ઘણા લોકોને કહેવા માટેનો શેર છે સાહેબ. સાંભળો ના સાંભળો પરવા નથી. દાદ માટે ધમ પછાડા નહીં કરે. સાંભળો ના સાંભળો પરવા નથી. દાદ માટે ધમ પછાડા નહીં કરે. આવશે આંસુ અખાડા નહીં કરે. ગઝલ છે, આપણે મિત્રો નથી, થોડા ઘણા પરિચિત છીએ. આપણે મિત્રો નથી, થોડા ઘણા પરિચિત છીએ. બેવું કાં સરખું વિચારે એ વિશે વિસ્મિત છીએ. એટલે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, ફ્રેન્ડ્સ થિંક અલાઇક. એટલે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આપણે મિત્રો નથી, થોડા ઘણા પરિચિત છીએ. બેવું કાં સરખું વિચારે એ વિશે વિસ્મિત છીએ. ને શેર સાંભળજો. હોય છે સઘળી ક્ષિતિજો, ખુશનુમા આભાસ બસ. હોય છે સઘળી ક્ષિતિજો, ખુશનુમા આભાસ બસ. કોણ કહે છે કે અમે આ દેહમાં સીમિત છીએ. હોય છે સઘળી ક્ષિતિજો, ખુશનુમા આભાસ બસ. કોણ કહે છે કે અમે આ દેહમાં સીમિત છીએ. આપણે સહચર અરણ્યોના પરંતુ હે સ્વજન. આપણે, શેર સાંભળજો, આપણે સહચર અરણ્યોના પરંતુ હે સ્વજન. કાં નિરંતર એકબીજાના વડે ભયભીત છીએ. જંગલમાં ભયભીત થવાના બીજા કારણો છે, પણ આપણે શેનાથી ભયભીત છીએ? આપણે સહચર અરણ્યોના પરંતુ હે સ્વજન. કાં નિરંતર એકબીજાના વડે ભયભીત છીએ. છેલ્લો શેર. ઘણીવાર ગઝલને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે બે પંક્તિમાં કેટલું કહી શકો? તો કોઈ વાર બે પંક્તિમાં 5000 વર્ષનો ઇતિહાસ પણ આવી શકે. તો એનો આ શેર છે. રથ ગરે વીંટી સરે, ખીલા ખૂપે ગોળી ચલે. રથ ગરે વીંટી સરે, ખીલા ખૂપે ગોળી ચલે. હો અલગ રીતે છતાં પ્રત્યેક યુગે શાપિત છીએ. હો અલગ રીતે છતાં પ્રત્યેક યુગે શાપિત છીએ. આપણે મિત્રો નથી, થોડા ઘણા પરિચિત છીએ. એક છેલ્લી ગઝલ સંભળાવું ને પછી ગઝલ વિશે થોડી વાતચીત કરવાની છે, એ કરું. ગઝલ છે. સુખ દુઃખ છે મનની પાટી પર, મનની પાટી પર જગ્યા જરાય નહીં. સુખ દુઃખ છે મનની પાટી પર, જગ્યા જરાય નહીં. ભૂંસ્યા વગર તો એક પણ પંક્તિ લખાય નહીં. ભૂંસ્યા વગર તો એક પણ પંક્તિ લખાય નહીં. દાવા દલીલ માટે જરૂરી છે બારીકી. દાવા દલીલ માટે જરૂરી છે બારીકી. મોટેથી બોલશો તો કંઈ પુરવાર થાય નહીં. મોટેથી બોલશો તો કંઈ પુરવાર થાય નહીં. ને શેર છે. તરતું મૂકી લખાણ, તરતું મૂકી લખાણ ખસી જાઓ બાજુએ. તરતું મૂકી લખાણ ખસી જાઓ બાજુએ. કાગળની હોડીને કદી ધક્કા મરાય નહીં. તરતું મૂકી લખાણ ખસી જાઓ બાજુએ. કાગળની હોડીને કદી ધક્કા મરાય નહીં.
ને આ શેર પણ ઘણાને માટે છે, પણ કહી દઉં છું. રાખો જરાક નાનું અનુસ્વાર હું ઉપર. રાખો જરાક નાનું અનુસ્વાર હું ઉપર, આખો વખત વજનને ઉઠાવી ફરાય નહીં. રાખો જરાક નાનું અનુસ્વાર હું ઉપર, આખો વખત વજનને ઉઠાવી ફરાય નહીં. ને છેલ્લો શેર, અંતે ખરી જવાનીએ તાકાત જોઈએ. અંતે ખરી જવાનીએ તાકાત જોઈએ, પહેરો સુગંધ એટલે ફૂલો થવાય નહીં. અંતે ખરી જવાનીએ તાકાત જોઈએ, પહેરો સુગંધ એટલે ફૂલો થવાય નહીં. લલિતભાઈએ કહ્યું છે કે ગઝલના આંતરિક સ્વરૂપ વિશે થોડી વાતો કરવી, એટલે એ પહેલાં 2 સ્ટેચ્યુટરી ડિસ્ક્લોઝર્સ. એક, કે ઘાયલ સાહેબે કહ્યું છે કે કારણ નહીં જ આપું, કારણ મને ગમે છે. એટલે એ જે વ્યક્તિઓ છે એને માટે તો આ કંઈ કામનું નથી. અને બીજું કે જે હું કહું છું, કહેવાનો છું, એ મારું મંતવ્ય છે. એની સાથે કોઈએ સહમત થવું ન થવું એ એની મરજીની વાત છે. આપણે એકાદ 2 સવાલ બી પૂછીએ. હમણાં આપણે ગઝલ સાંભળી કે દિવસો જુદાઈના જાય છે, જશે જરૂર મિલન સુધી, મારો હાથ જાલીને લઈ જશે મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી. બરાબર છે? ગનીભાઈ કહે છે કે મારો સવાલ એ છે કે જે તમને તમારા સ્વજન પાસે લઈ જાય છે એને તમે શત્રુ શું કામ કહો છો? સૌરભ, તારે કંઈ કહેવાનું છે? નથી. એટલે મારા હિસાબે, તમારા હિસાબે હશે. એટલે એકચ્યુઅલી જેને ઇંગ્લિશમાં મેટાફોર કહેવાય અને ગુજરાતીમાં રૂપક અલંકાર કહેવાય. એટલે પછી એની પછીની જે પેલી પંક્તિ છે કે તમે રાજ રાણીના ચીરસમ અમે રંગ કનારની, એ બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે ઉપમા છે કે તમે આ છો અમે આ છીએ. એક ઉપમા આપી છે. હવે અહીંયા આજે મતલામાં ગનીભાઈ એમ કહે છે કે જે જુનાઈના દિવસો છે એ મારા શત્રુ છે અને મિલન એ મારું સ્વજન છે. અને મને ખાતરી છે, અરે પહેલી લાઈન પાછી સાંભળો, દિવસો જુદાઈના જાય છે જશે જરૂર મિલન સુધી. એટલે મને ખાતરી છે કે જુદાઈના દિવસો મિલનમાં પરિણમશે જ. એટલે જે મારા શત્રુ છે, જે જુદાઈના દિવસો છે, એ જ મારો હાથ પકડીને મને મિલન પાસે લઈ જશે. આ એનો અર્થ. અને હમણાં મરી સાહેબની ગઝલ સાંભળી, જુઓ શી કલાથી મેં તમને છુપાવ્યા. એટલે મરી સાહેબે એમાં એ પોતાની પ્રેમિકાના નામની ને બધીની વાત છે. પણ ઘણીવાર મરીઝ અથવા કોઈ પણ કવિ અમુક વાત કરતો હોય છે જે ઓબ્વિયસ નથી હોતી, તરત ખબર પડે એવી નથી હોતી. દાખલા તરીકે મરી સાહેબનો શેર છે, જીવન કે મરણ હો એ બંને સ્થિતિમાં મરીઝ એક લાચારી કાયમ રહી છે, જનાજો જશે તો જશે કાંધે કાંધે, જીવન પણ ગયું છે સહારે સહારે. બરાબર છે? હવે આ જે અર્થ હું કાઢું છું આમાં એ આ છે. હવે સમજો લલિતભાઈ કહે કે આવતા મહિને શાસ્ત્રીય સંગીતનો કાર્યક્રમ થશે. એ કહેવાની એક રીત છે. બીજી રીત એ છે કે આવતા મહિને શાસ્ત્રીય સંગીતનો કાર્યક્રમ થશે તો થશે. બંનેમાં ફરક છે. એટલે પાછું જુઓ, જીવન કે મરણ હોય એ બંને સ્થિતિમાં મરીઝ એક લાચારી કાયમ રહી છે, જનાજો જશે તો જશે કાંધે કાંધે, જીવન પણ ગયું છે સહારે સહારે. એટલે જીવન તો સહારે સહારે ગયું છે નક્કી છે, કારણ કે સહારા મેં લીધા છે. પણ જનાજો જ્યારે જશે ત્યારે જનાજો ઉચકનારા મને મળશે કે નહીં, મને શંકા છે. જનાજો જશે તો જશે કાંધે કાંધે, જીવન પણ ગયું છે સહારે સહારે.
હવે ઓજસ પારીનપુરીનો એક શેર છે. મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ, આંગળી જળમાંથી નીકળી ને જગા પૂરાઈ ગઈ. બરાબર. હવે ઓજસ પાલનપુરીનો બીજો કોઈ એ ગઝલનો શેર અથવા બીજો કોઈ શેર તમને યાદ છે? હા હા. ચાંદ, ક્યાં વાત. એટલે એવી રીતે અમુક શેર બહુ પ્રખ્યાત થઈ જાય છે ને બીજા શેર એટલા પ્રખ્યાત થતા નથી. અને એનો એક બીજો ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે મણિલાલ દ્વિવેદીની પંક્તિ છે જે બધાએ સાંભળી છે. કહી લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે. સાંભળી છે બધાએ? 125 વર્ષ જૂની પંક્તિ છે. પણ સવાલ એ છે કે એની એ તો એક મિસરો છે, લગા ગા ગા લગા ગા ગા લગા ગા ગા લગા ગા ગા, પણ એની પછીનો મિસરો શું છે? હા એ જ. એટલે ખફા ખંજર સનમનામાં રહેમ ઊંડી લપાઈ છે. એટલે ગઝલનો પહેલો સિદ્ધાંત છે ઇબારત, કે યોગ્ય શબ્દોની પસંદગી અને યોગ્ય શબ્દની ગોઠવણી. જો પહેલી લાઈન આટલી સરસ લખી તો બીજી લાઈનમાં આ શું થઈ ગયું કવિને? ખફા ખંજર સનમનામાં રહમ ઊંડી લફાઈ છે. એક તો શબ્દો પણ કંઈ બેસે એવા નથી અને લાઈન પણ એટલે સનમના ખફા અને ખંજરમાં પણ રહેમ ઊંડી છે એમ કહેવા માગે છે. સમજી ગયા અમે? હા. એટલે આપણે જે ગઝલના સિદ્ધાંતોની વાત કરીએ છીએ, ઇબારત એટલે યોગ્ય શબ્દોની ગોઠવણી અને પસંદગી. હવે કૈફી આઝમીનો એક શેર છે કે તુમ ઇતના જો મુસ્કરા રહે હો ક્યા ગમ હૈ જિસકો છિપા રહે હો. ઉત્કર્ષ, આ બે પંક્તિમાં સૌથી મહત્વનો શબ્દ કયો છે? સૌથી મહત્વનો શબ્દ છે ઇતના. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो. જો તમારો સ્માઇલ માપસર હોત તો એમાં ખબર ના પડત. તમે વધારે પડતું સ્માઇલ આપો છો ને એટલે એમાં પકડાયા છો. તુમ ઇતના જો મુસ્કુરા રહે હો. એટલે આ જે આપણે ઇબારતની વાત કરી કે યોગ્ય શબ્દ એક જગા પર આવે ને તો આખો શેર બની જાય. તુમ ઇતના જો મુસ્કુરા રહે હો ક્યા ગમ હૈ જિસકો છિપા રહે હો. બીજો સિદ્ધાંત છે ઇશારત. ઇશારત એટલે ઇશારો, જે અધ્યાહાર અર્થ, જેમાં કહેવામાં નથી આવ્યું પણ એનો અર્થ છે. બરકતભાઈનો શેર છે, એક એક વેંત ઊંચે બધા ચાલતા હતા, એક એક વેંત ઊંચે બધા ચાલતા હતા, તારી ગલીમાં કોઈના પગલા પડ્યા નહીં. કહેવા એમ માગે છે કે જે માણસ અહંકારમાં છે એના પગલાં ઈશ્વરની ગલીમાં પડતા નથી. એક એક વેંત ઊંચે બધા ચાલતા હતા, તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યા નહીં. ગાલિબના તો હવે એમાં એવું છે કે આ બધા સિદ્ધાંતો સારા શેરમાં સાથે જ હોય, પણ આ તો આપણે અલગ અલગ સમજાવવા માટે કરીએ છીએ. ગાલિબનો શેર છે, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन દિલ કો ખુશ રખને કો ગાલિબ ये ખ્યાલ અચ્છા હૈ. એટલે જન્નત જેવું કાંઈ છે નહીં, પણ આ તો બધી મનને બનાવવાની વાતો છે. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. પછી એક બહુ સરસ સિદ્ધાંત છે હુસ્ને ખ્યાલ, વિચારની સુંદરતા. એમ કહેવાય છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જતા હતા, ત્યાં એક ટોળું ભેગું થયેલું જોયું એણે. બધા એક સ્ત્રીને પથ્થર મારવા ભેગા થયા હતા. એટલે એમણે પૂછ્યું કે આ શું ચાલે છે? તો એણે કીધું આ પાપી સ્ત્રી છે એટલે બધા પથ્થર મારશે એને. એટલે એમણે કીધું કે એમાં એવું છે કે ભાઈ જેણે પાપ ન કર્યું હોય ને એ પથ્થર મારી શકે. એટલે એના વિશે નિરંજન ભગતની પંક્તિ પણ છે કે જેણે પાપ કર્યું ના એકે એ પહેલો પથ્થર ફેંકે.
આ વાત એટલે આ સાંભળી એટલે હું માની લઉં છું, એ સાંભળીને ભીડ વિખરાઈ ગઈ. પણ એના 2000 વર્ષ પછી ગુજરાતનો એક કવિ મનોજ ખંડેરિયા પંક્તિ લખે છે, શેર લખે છે. જીવનમાં એકે પાપ ખરેખર કર્યું નથી, જીવનમાં એકે પાપ ખરેખર કર્યું નથી, તેથી શું કામ આપણે પથ્થર ઉપાડીએ? એટલે પાપ નથી કર્યું એ આજે પથ્થર ઉપાડવા માટે નથી કર્યું. પછી એક સિદ્ધાંત છે અંદાજે બયાં, એટલે કહેવાની રીત. હા, કૈલાસ પંડિતના થોડા શેર છે કે ઘડીમાં રીસાવું ખરા છો તમે, ફરીથી મનાવું ખરા છો તમે, હજી આમ આવ્યા ને ઊભા થયા, અમારાથી આવું ખરા છો તમે. અને છેલ્લો શેર કે હતી હસ્તરેખા ભૂસાઈ ગઈ, હતી હસ્તરેખા ભૂસાઈ ગઈ, નવી ક્યાંથી લાવું ખરા છો તમે. એટલે આ છેલ્લા શેરમાં જે ઈશારતની આપણે વાત કરી, ઈશારો બી બહુ મોટો છે. એટલે જે માણસ કામગાર છે, જે માણસ મજૂરી કરે છે, એના હાથની હસ્તરેખાઓ પણ ઘસાઈ ગઈ છે. એટલે એ માણસ નવી હસ્તરેખા કે નવું નસીબ ક્યાંથી લાવવાનું? હતી હસ્તરેખા ભૂસાઈ ગઈ, નવી ક્યાંથી લાવવું ખરા છો તમે. બીજો એક સિદ્ધાંત છે મૌસિકી, એટલે સંગીતમયતા. એટલે સિમિલર ઇબારતની જોડેનો જ સિદ્ધાંત છે કે શૈદાનો શેર છે કે જનારી રાત્રિ જતા કહે જે સલૂણી એવી સવાર આવે, કળી કળીમાં સુવાસ મેખે, ફૂલો ફૂલોમાં બહાર આવે. એટલે એ આખી આમ પાણી વહેતું હોય ને એ રીતે પંક્તિ વહી જાય. કશે તમને સાંધા ન દેખાય, જેમ આપણે પહેલાં વાત કરીએ એમ મારી મછડીને કંઈ ગોઠવી હોય એવું ન દેખાય. ઘાયલ સાહેબની પંક્તિ છે કે મરવાની અણી પર છું છતાં જીવી શકું છું, મરવાની અણી પર છું છતાં જીવી શકું છું, સંદેહ તને હોય તો આ પડખું ફર્યો લે. મરવાની અણી પર છું છતાં જીવી શકું છું, સંદેહ તને હોય તો આ પડખું ફર્યો લે. એટલે આ જે મૌસિકી જેને કહેવાય. અને પછીનો સિદ્ધાંત છે વાબસ્તગી. વાબસ્તગી એટલે પહેલી પંક્તિ અને બીજી પંક્તિનો અર્થપૂર્ણ સંબંધ, ત્યારે શેર બને. એટલે ખલીલ ધનતેજવીનો શેર છે. એ કહે છે, હું કોઈનું દિલ નથી, દર્પણ નથી, સપનું નથી. હું કોઈનું દિલ નથી, દર્પણ નથી, સપનું નથી, તો મને સમજાવ કે હું શી રીતે તૂટી ગયો. હું કોઈનું દિલ નથી, દર્પણ નથી, સપનું નથી, આ ત્રણેય વસ્તુ તૂટી શકે, તો મને સમજાવો કે હું શી રીતે તૂટી ગયો. અને એક છેલ્લો સિદ્ધાંત જેને કહી શકાય, એ તો બધે જ હોય છે, દાવા દલીલ. હા, કે એક દાવો હોય ને પછી એની દલીલ હોય, અને એમાં કોન્ટ્રાડિક્શન્સ પણ આવે. જવાહર બક્ષીનો શેર છે, ઉત્સવ સમૂહ આ શું હશે તારા અભાવમાં. પહેલી પંક્તિ આમ જોઈએ તો એમ પ્રિયતામાં નથી, અને પેલો જલસા કરે છે યાર. કે ઉત્સવ સમૂહ આ શું હશે તારા અભાવમાં, એ આનો દાવો. તો દલીલ શું છે? ઉત્સવ સમૂહ આ શું હશે તારા અભાવમાં, દરરોજ મારી આંખમાં મેળો ભરાય છે, દરરોજ મારી આંખમાં મેળો ભરાય છે. ને એ રીતે શૂન્ય સાહેબનો શેર, જે કોન્ટ્રાડિક્શનનો, થાવ છો નાહક રાતા પીળા, થાવ છો નાહક રાતા પીળા, રંગ અસલ તો છે રાખોડી. થાવ છો નાહક રાતા પીળા, રંગ અસલ તો છે રાખોડી. એટલે આ જે આંતરિક સ્વરૂપની વાત ગાલિબના શેરથી જ પૂરી કરવી હોય તો એ છે કે બલાએ જાં હૈ ઉસકી હર બાત. એટલે ગઝલ
એવી છે કે આમ એના વિશે શું કહેવું કે બલાએ જા હે ઉસકી હર બાત ઇબારત ક્યા ઇશારત ક્યા અદા ક્યા બલાએ જા હે ઉસકી હર બાત ઇબારત ક્યા ઇશારત ક્યા અદા ક્યા 35 વર્ષ પહેલાં આપણા હિન્દીના કવિ સૂર્યભાનુ ગુપ્ત ને કાર્યક્રમ માટે આમંત્રિત કરેલા ત્યારે પુરસ્કારની સાથે એક વોલ ક્લોક આપેલી તો સૂર્યભાનુએ કહ્યું અભી એક ઘડી દે દી હૈ તો એક દીવાર ભી દે દેના એટલે આવા ઘણા પ્રસંગોના માહિતગાર ડૉક્ટર પ્રકાશ કોઠારીને હું આમંત્રિત કરું છું એમનું વક્તવ્ય આપવા માટે. મન તો એમ થાય છે કે તને સાંભળ્યા જ કરીએ. વિથ યોર પરમિશન અહીંયા આવ્યા તો આ ભીખુભાઈએ એકદમ અચાનક કીધું કે બધા લોકો અહીંયા ભેગા કેમ થયા છે. ઓ ભાઈ खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए. खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कुछ पकड़े गए और कुछ ये ललित भाई के यार हो गए. મારે તમને એક વાત કહેવી જોઈએ કે તમે જે રીતે બધું આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી છે ને એ મને ઓછી ગમી છે. તમને કારણ કહું, તમે જો લખ્યું છે શું ગઝલકાર શ્રી એમ.એન. શાહ ગુજરાતી ગઝલના ઇતિહાસમાં. અરે ભાઈ મારો વિષય તો ભૂગોળનો છે. આમાં મારે એટલું જ કહેવાનું કે જો તમે ન હો તો મને મળી શકો નહીં, પણ મને મળ્યા પછી તમે રહી શકો નહીં. અને તમે સામે હો તો વાતાવરણ કેવું સરસ લાગે. તમે સામે હો તો વાતાવરણ કેવું સરસ લાગે. અરીઠા લાગે આસવ અને ચા કોફી ચરસ લાગે. તમે સામે હો તો વાતાવરણ કેવું સરસ લાગે. અરીઠા લાગે આસવ અને ચા કોફી ચરસ લાગે. અરે તમને જોઈને પાણીને પોતાને તરસ લાગે. તમે સામે હો તો વાતાવરણ કેવું સરસ લાગે. ભાઈ તમને કહું છું યાર, દાદ નથી માગતો હા કે. તમે સામે હો તો વાતાવરણ કેવું સરસ લાગે. અરીઠા લાગે આસવ અને ચા કોફી ચરસ લાગે. અરે તમને જોઈને પાણીને પોતાને તરસ લાગે ને તમારી સાથમાં વીતેલ એક પળ વરસ લાગે. તોય જીવન આખું પડે છે કમ તમારા સમ. તમારી મહેફિલની રેલાય છે મોસમ તમારા સમ. તમે વિન્ટર, તમે ઓટમ, તમે સાતમ, તમે આઠમ, તમારા સમ, તમારા સમ. ગઝલ હું માણું છું, લખતો નથી, વાંચતો નથી. મને ગમે સારી ગઝલ હોય તો. અને હું ગઝલ કેવી રીતે સમજ્યો છું, ગઝલ બે મિસરાથી થાય. એમાં રાઈટ, ઉપરનો મિસરા અને નીચેનો મિસરા, બરાબર ને. પણ મારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું તમને કે એક મિસરા હૈ જિંદગી મેરી, એક મિસરા હૈ જિંદગી મેરી, આપ ચાહેं તો શેર બન જાएं. ગઝલ એટલે
કવિતાનો એક પ્રકાર. અમારી ડેફિનેશન હતું ઉત્કર્ષભાઈ. અને કવિતા ઇઝ ફુલ ઓફ ઇમોશન્સ, એમ શેક્સપિયર કહે છે, ફુલ ઓફ ઇમોશન્સ. લાગણીનો એક દરિયો કવિતા એટલે. પણ જ્યારે એ કવિતા પ્રેમનું પાનેતર પહેરે છે ત્યારે એ ગઝલ બનતી હોય છે. ગઝલ એટલે પ્રેમિકા સાથે વાતચીત. ગઝલમાં પ્રેમ હોય છે, આડંબર નથી હોતો, ચિત્કાર હોય છે, ચીસો નથી હોતી, કટાક્ષ હોય છે, અશ્લીલતા નથી હોતી, સ્મિત હોય છે, અટ્ટહાસ્ય નથી હોતું. ગઝલમાં સરળતા હોય છે. સરળતા એ ગઝલની સુંદરતા પણ છે અને આભૂષણ પણ છે. ગઝલ સિમ્પલ હોવી જોઈએ કે જે પ્રેમિકા સમજી શકે. અત્યારે હું ગમે એટલું સમજાવવા જો આમને તેમને, રે યાર એ સમજી શકે તો આ ઉત્કર્ષભાઈ લઈ જાય. એટલે ગઝલ એ વાતચીત છે. એટલે ગઝલ ગઝલ હોવી જોઈએ, એ પઝલ ન બનવી જોઈએ. એમાં બીજું મહત્વનું છે પ્રેમનો. પ્રેમ કરવો એ સહેલ છે. આમાં સાહેબ સિવાય બીજું કોણ વધારે જાણે? પ્રેમ કરવો એ સહેલ છે પણ નિભાવવો મુશ્કેલ છે. પ્રેમ થવો એ સહજ છે પણ પચાવવો તેજ છે. પ્રેમની અભિવ્યક્તિ તો 24/7 થતી જ હોય છે, પણ એની અનુભૂતિ ભાગ્યે જ થતી હોય છે. શરૂઆતમાં લોકો શરણે થાય છે, અધકચરા અધવચ અટવાઈ જાય છે અને માત્ર મરણિયાઓ જ મંઝિલે પહોંચે છે. હેમેન શાહ કહે છે કે પ્રેમ બેશક અને બિનશરત હોવો જોઈએ. શૂન્યભાઈ કહે છે કે પ્રેમ છે એવી આગનું નામ, ચાંદને પણ જઈ આપે ડામ. દૈવી પુસ્તક કોણ ન ચૂમે, લાવ રૂપાળા મુખને. એ તે નાનપુરા ના પાડે છે કે રૂપ એ પ્રેમ નથી, એ પ્રેમનું માધ્યમ છે. સુનેભાઈ ફરી ફેરવી તોડે છે કે પ્રેમ એ તો ત્યાગ કેરું નામ છે, એ સમજવું ક્યાં બધાનું કામ છે. શૂન્યભાઈ ગઝલની ડેફિનેશન આપે છે. એટલે શૂન્યભાઈ એટલે પઠાણ અને જેન્યુઇન પહાડી અવાજ, અદ્ભુત તરન્નુમ. એ બોલતા એટલે આ પ્રમાણે કે આંખડી છેડે સરગમ, આંખડી છેડે સરગમ, હૃદય તાલ દે. શૂન્યભાઈ હૃદય નહીં બોલતા, હૃદય બોલતા કે આંખડી છેડે સરગમ, હૃદય તાલ દે, અંતરો ગાય પંચમના સૂરે ગઝલ. દર્દ અંગડાઈ લે, પ્રેમ ઝૂમી ઉઠે, રૂપ ઝણકાવે પાયલ ને સ્ફુરે ગઝલ. એમેન બહુ સુંદર રીતે ગઝલની વાત કરે છે કે દોસ્ત હવે સંભળાવો ગઝલ, બહુ એકલવાયું લાગે છે. દોસ્ત હવે સંભળાવો ગઝલ, બહુ એકલવાયું લાગે છે. મુખ હથેળી મામોકમલ, બહુ એકલવાયું લાગે છે. એમનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સ્પર્શની પણ એક ભાષા હોય છે. નો ઇટ ઇઝ ગોટ અ લેંગ્વેજ. માત્ર કહેવાની જરૂરત નથી હોતી. ત્યારે ઘાયલ કહે છે કે તળપદી ભાષાના બાદશાહ કે અણગમાને અતિક્રમિત ગઝલ ને પ્રણયમાં પરિણમિત ગઝલ, આંખમાં આંજીને સ્નેહનો સૂરમો, રાતભર સોગઠે રમી એ ગઝલ. તમે હમણાં મનોજની વાત કરી. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન મને એકવાર લેક્ચર માટે બોલાવેલો.
એ હું જાતો નહોતો. એ મનોજે ફોન કર્યો કે તમે લેક્ચર માટે આવશો? તું કે ત્યારે પણ કે તમે તો આઈએમએને ના પાડી દીધી. મેં ભાઈ એ આઈએમએ છે ને તું મનોજ છે એટલે ગયો. લેક્ચરનું ટાઇટલ હતું રાખેલું સેક્સ્યુઆલિટી એન્ડ ગઝલ. બહુ નજીકનો રિશ્તો છે સેક્સ્યુઆલિટી અને ગઝલ. તમે હસ્યા એટલે તમને સમજાવું. બે લીટીથી એક શેર બને, બરાબર, અને બે વ્યક્તિથી એક અનુભવ બને. કેટલાય શેર ભેગા થાય તો એક ગઝલ બને, કેટલાય અનુભવ ભેગા થાય તો એક સંબંધની શરૂઆત થાય. અને હમણાં જ હેમેન શાહે કીધું કે ભલાએ જ્યાં હૈ ગાલિબ ઉસકી હર બાત, ઇશારત ક્યા, ઇબારત ક્યા, અદા ક્યા. ગઝલમાં 3 વસ્તુ જરૂરી છે: ઇશારા, વાતચીત, ઇબારત અને અદા એટલે સ્ટાઇલને નકરે. મારી બ્રાન્ચમાં વધારે જરૂરી છે. કયો પ્રોગ્રામ? હા તમે ઘણા પ્રોગ્રામ કર્યા તમે. હા, સેક્સ્યુઆલિટી એન્ડ ગઝલ્સ એટલા માટે હોલ ભરચક ભરાઈ ગયેલો હતો. બધા લોકો હાથે બધા. પડદો ખુલ્યો, પહેલી રોમાં અમૃત ઘાયલ બેઠા હતા. એટલે મેં કીધું, ઘાયલ સાહેબ તમે? રાજકોટથી છેક આવ્યા સાંભળવા. મેં કહું તમે અહીંયા? મને કે જો ભાઈ 50% ટાઇટલ જે તું આપી રહ્યો છે એ તારો છે અને 50% મારું છે. મારાથી કંઈ ના પડાય એવું તો હતું જ નહીં. પ્રોગ્રામ બહુ સરસ ગયો. સાંજના બેઠા હતા. ઘાયલ મૂડમાં આવેલા હતા. ઘાયલ આવી જાય કે આવી ગયા છે કે આવી રહ્યા છે, તમને બધાને ખબર પડી જાય એમની સ્ટાઇલથી. એમને શરૂ કરી કે મુજ દિલમાં નજર એની કંઈ એવું ખચી ગઈ છે. તળપદી શબ્દો. મુજ દિલમાં નજર એની કંઈ એવું ખચી ગઈ છે કે સહેવાતી નથી, કિંતુ એક ચોટ જચી ગઈ છે. અને ઘાયલમાં પ્રભુ જાણે એવું છે શું આકર્ષણ કે આવ્યા છે મહેફિલમાં તો એક ધૂમ મચી ગઈ છે. એ પછી હવે બીજી ગઝલ બોલું છું એવું બોલતા ને, કન્ટિન્યુઅસ, કે અમે નહોતી ધારી એવી અણધારી કરી લીધી અને એક જાણી આંખડીએ ચોટ ગોઝારી કરી લીધી. કસુંબલ આંખડીના આ કસબની વાત શું કરવી, કલેજું કોતરી નાજુક મિનાકારી કરી લીધી. અને ઘડીઓ જુદાઈની અને એ પણ જવાનીમાં અમે પણ સહન આ તલવાર બે ધારી કરી લીધી. અને કોઈનાથી શું બે વાત પ્યારી કરી લીધી, ભર જવાનીમાં મરણની પૂર્વ તૈયારી કરી. કોઈનાથી શું બે વાત જરા પ્યારી કરી લીધી, ભર જવાનીમાં મરણની પૂર્વ તૈયારી કરી લીધી. અને મજાની ચાંદનીમાં નોતરી બેઠા ઉદાસીને અમે હાથે કરીને રાત અંધારી કરી. એમાં મનોજ બોલો કે કાકા ચા લાવું? રાતનો સમય હતો પ્રવીણભાઈ. કાકા ચા લાવું? ઘાયલ રાતા પીળા થયા. શું દિવસો આવ્યા છે? હું કેમ? किसी का वक्त इतना खराब न हो कि शाम का वक्त हो और शराब न हो. મનોજ બી બહુ હોશિયાર હતો. એને બહુ શું કીધું, કાકા તમે જ લખ્યું છે ને કે તને પીતા નથી આવડતું ઓ મૂર્ખ મન મારા, બાકી પદાર્થ એવો કયો છે જે શરાબ નથી. તને પીતા નથી આવડતું ઓ મૂર્ખ મન મારા, બાકી પદાર્થ એવો કયો છે જે શરાબ નથી. ઘાયલ કે તારી વાત બરાબર છે, પણ ભાઈ એ શેર મેં સવારે લખ્યો હતો.
હું જરા ડૉક્ટર થયો ને એટલે ડૉક્ટરના જેવી લાયકાત નહીં, પણ તેમ છતાં મેં એક એડવાઇસના માટે મેં કીધું કે સાહેબ શું શાયરી લખવા માટે શરાબ પીવો જરૂરી છે? મને કહે ડૉક્ટર બિલકુલ નહીં, અત્યારે છોડી દઉં શરાબ, અત્યારે છોડી દઉં, પણ મને એક શાયર બતાવો કે જે લસ્સી પીને ગઝલ લખતો હોય. આપણી પાસે કંઈ જવાબ નહોતો. આવી જ રીતે 1980માં આઈ વોઝ ઇલેક્ટેડ એઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ 7th વર્લ્ડ કોન્ફરન્સ ઓફ સેક્સોલોજી. તો સાંજના બધા મને અભિનંદન આપવા માટે શૂન્યભાઈ અને મરીઝ બંને સાથે આવ્યા. તો એ બેઠા હતા, સાથે વાત કરતા હતા અમે લોકો. અને તાજને મેં દિલ્હીમાં હોસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે નિમેલી હતી કે ત્યાં આગળ કોન્ફરન્સ થશે. તો એનો શિવરામન નામનો પેલો મેનેજર હતો, એને ફોન કર્યો, ડૉક્ટર સાંજના આવી જાઓ, આપણે બધી જે માઇનર ડિટેલ્સ છે મેન્યુની ને હોલ્સની ને બધી વી વિલ કવર ઓવર અ ડ્રિંક. તો એ વખતે હું શરાબ નહોતો પીતો, એટલે મેં કહ્યું આઈ ડોન્ટ ડ્રિંક. તો શૂન્યભાઈએ મારા હાથમાંથી ફોન લીધો, લઈ લીધો. અરે પણ અમે લોકો તો છીએ ક્यों મિયા એમ કરીને એને મરીઝને પૂછ્યું. મને હા અમે લોકો કાયદેસર બિલકુલ. તો મેં ત્રણેય જણા મરીઝ ખમીસ બહાર તાજમાં ગયા, શિવરામને મળ્યા, એને પૂછ્યું કે શું ડ્રિંક લેશો? એટલે મરીઝે કીધું કે ડૉક્ટર જે લીવર કમથી કમ ખરાબ કરે ને એ મંગાવો. પછી મરીઝ આમ ઉપર નીચે જોતા હતા. મેં કહ્યું મરીઝ શું જુઓ છો? મને કંઈ જરા જોઈ લઉં, ફરી વખત આવવા મળે ન મળે. આ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ નથી. મરીઝે પેલા સિંગલ મોલ્ટ વિસ્કી આપણે એમને મંગાવ્યો શૂન્યએ. ઘાયલ ક્યારેય આઉટ ન થયો એવું બન્યું નથી, અને શૂન્યભાઈ ક્યારેય આઉટ થયા નથી, ક્યારે. શૂન્યભાઈ નીટ પીતા, સ્ટ્રેટ, પાણી બી નહીં, પેલો સોડા બી નહીં કે આઈસ બી નહીં. 1 2 3 મરીઝ બિચારો ગ્લાસ આપણે પાણીમાં હોય તો આપણે આમાં આમ કરીને પીએ ને, તો એ ડાયલ્યુટ કરીને પીતા હતા આસ્તે આસ્તે. શૂન્ય કીધું કે યાર જલ્દી કરો, ક્યાં લગાયા હે? કારણ કે શૂન્ય તો 3 ડ્રિંક પૂરા કરી નાખ્યા. મરીઝે કીધું પીવું છે યાર, ઉતાવળ છે, જલ્દી કરને યાર, કેટલી વાર? મરીઝે બહુ સરસ કીધું, ભાઈ જૂનો શરાબી છું ડૉક્ટર, જૂનો શરાબી છું એટલે જામ સાથે ખેલું છું. આમ કરે ને, જૂનો શરાબી છું એટલે જામ સાથે ખેલું છું, નવા પીનારાઓ ગટગટ આવી જાય છે. શૂન્યભાઈના ઘણા પ્રસંગો છે, આપણી પાસે સમયની પેલી છે એટલે વાત કરશું. પણ એક બીજો કાંતિભાઈની આજે 92મી વર્ષગાંઠ છે. તો કાંતિભાઈ ભવન્સમાં બેઠા હતા, શૂન્યભાઈ હતા, મરીઝ હતા, બરકતભાઈ હતા, અને સૈફભાઈ આવવામાં હતા, આવ્યા નહોતા. એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો કાંતિભાઈનો એક સ્પેશિયલ શબ્દ એક કોઈએ સંભળાવી હશે ને એને પસંદ નહીં પડી, એટલે એને કીધું કે કંઈ પાકું થવા દો. તમને યાદ હોય તો કંઈ પાકું થવા દો. એટલે શુને મને કીધું કે પેલી સૈફની તું લગાવ ને, સૈફ જે રીતે બોલતા એ રીતે હું સારી રીતે બોલી શકતો. તમે કહો સૈફભાઈ આવવાના છે? અરે મને કે આવે ત્યાં સુધી તો લગાવો. તો મેં સૈફભાઈની ગઝલ સંભળાવી. મને ખબર નહીં કે સૈફભાઈ પાછળ જ હતા, એમને પાછળ આવી ગયા હતા. એટલે ગઝલ પૂરી થઈ પછી સૈફભાઈએ ખાલી એટલું જ કીધું કે સૈફ પછી પણ સૈફ જીવતો રહેશે. સૈફભાઈ એટલે એ ગઝલ સંભળાવો, સંભળાવો. એ હા, એ અલમસ્ત બદન,
હસતો ચહેરો, તમને તો જાણ, અળના બદલે લ બોલે, તના બદલે ટ બોલે. અને એની શરૂઆત જ આવી કે કોઈ પગલાંનો પગરવ ન હટા દૂર સુધી, તોય મેં ઘરની સીમાઓને સજાવી રાખી. આપ નહીં આવો એ વાટ નક્કી હતી, પણ મેં તો મારા હૈયાથી એ વાટ ચાની રાખી. કે ખુશ્બુમાં ખીલેલા ફૂલ હટા, ઉર્વીમાં ડૂબેલા જામ હટા, કંઈ આંસુનો ભૂતકાળ હતો કે આંસુના પણ નામ હટા. થોડીક શિકાયત કરવી હતી, થોડાક ખુલાસા કરવાતા, ઓ મોટ જરા રોકાઈ જજે, બે ચાર મને પણ કામ હતા. હું ચાંદની રાતે નીકળ્યો હતો ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ. કંઈ મંજિલ પણ મશહૂર હતી, કંઈ રસ્તા પણ બદનામ હતા. અને જીવનની સમી સાંજે મારે જખ્મોની યાદી જોવી હતી. બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો, બહુ અંગત નામ હતા. કે જીવનની સમી સાંજે મારે જખ્મોની યાદી જોવી હતી, બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો, બહુ અંગત નામ હતા. અને પેલે ખૂને બેઠા છે એ સાહેબ છે મિત્રો, જાણો છો કેવો ચંચલ જીવ હતો અને કેવા રમતા રામ હતા. સાહેબની એક બીજી આવી પોપ્યુલર હતી વસિયત, કે મેં શહેરોને નથી જીત્યા, કે કિલ્લા સર નથી કીધા, કે સિકંદર જેવું ઠસ્સાદાર જીવન હજી હું નથી જીવ્યો, પણ એટલી પૂંજી તો નક્કી ધરાવું છું કે મિત્રો વસિયત થઈ શકે મુશ્કેલ. કે વસિયત છે તમારા સૈફની, આ સાંભળી લેજો, અમલ કરવો ન કરવો હોય તમારી મુનસફી પર છે. તમે ભૂલી જશો તોય મને ખોટું નહીં લાગે, કારણ મરવા પછી મમતાનો એવો આગ્રહ પડશે. અરે વસિયતમાં તમોને પહેલી શિખામણ આપું છું કે દુનિયામાં બધાથી પ્યાર ના કરજો. વસિયતમાં તમોને પહેલી શિખામણ આપું છું કે દુનિયામાં બધાથી પ્યાર ના કરજો. બધાથી પ્યાર કરવો એને હું ઠગબાજી માનું છું. ભલા ઠાજો, બધું કરજો, પણ આવું ના કરજો. અને જો ચાંદની રાતોમાં ફરવાનો સમય આવે, અને ખૂબ સુંદર ચહેરો જોવા મળે તમને, તો જોજો, ખૂબ જોજો. તેની મુજને ના નથી કીધું, એ ચહેરો જોઈ ગયા બાદ મારી કબર પર આવી જરા વર્ણન કરી જાજો. ભલા ઠાજો, બધું કરજો, પણ આવું ના કરજો. અને જો પ્રણયમાં પત્ર લખવાનો સમય આવે, કોઠો સુંદર વિશેષણથી કે રૂપકથી શરૂ કરજો. ને છેતમને મારા સમ કે એવું ના વચન દેજો કે જેને આશરે જિંદગી બરબાદ થઈ જાય. ભલા ઠાજો, બધું કરજો, પણ આવું ના કરજો. આ એક જ ગઝલ એવી છે કે જેમાં શૃંગાર રસ અને કરુણ રસ બંને ભરપૂર છે. ફરમાઈશ તમારી. સૈફભાઈ આ રીતે બોલતા કે શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી રૂપની રાની જોઈ હતી, મેં એક શહજાદી જોઈ હતી. શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી રૂપની રાની જોઈ હતી, મેં એક શહજાદી જોઈ હતી. એના હાથની મહેંદી હસતી હતી, એની આંખનું કાજલ હસતું હતું, એક નાનું સરખું ઉપવન જાને મોસમ જોઈ વિકસતું હતું. એના સ્મિતમાં 100 ગીત હતા, એની ચૂપકીદી સંગીત હતી, પરછાયાની હતી લગન, એને પગરવ સાથે પ્રીત હતી. એને યાદના આંસો પાલવથી એક સ્વપ્ન મહેલ સનગાર્યો હતો, એને નજરને નીચી રાખીને જેને સમયને રોકી રાખ્યો હતો. એ મોજા જેમ ઉછળતી હતી ને પવનની જેમ લહેરતી હતી, કોઈ હસીને સામે આવે તો બસ પ્યાર ભર શરમાતી હતી. મને યૌવનના આશીષ હતા, એની સર્વ બલાઓ દૂર હતી. એના પ્યારમાં ભાગીદાર થવા ખુદ કુદરત પણ આતુર હતી. વર્ષો બાદ ફરીથી આજે એ જ ઝરૂખો જોવો છે. ત્યાં ગીત નથી, સંગીત નથી, ત્યાં પગરવ સાથે પ્રીત નથી, ત્યાં ઉર્મિયોના મહેલ નથી, ત્યાં સપનાઓના ખેલ નથી. બહુ સૂનું લાગે છે, બહુ વસમું લાગે છે. અરે એ નોટી મારી પ્રેમિકા કે નોટી મારી દુલ્હન, મેં તો માત્ર ઝરૂખે એને વાટ નિરખતી જોઈ હતી. કોણ હતી, એ નામ હતું શું, એ પણ હું ક્યાં જાણું છું એટલું કે હું પોતે ખુદ બરબાદ થયો, ખુદ મારું ઘર લૂંટાઈ ગયું. શાંત ઝરૂખે વાટ નિરખતી રૂપની રાની જોઈ હતી, મેં એક શહજાદી જોઈ. મજા આવે છે? તો ચાલો ચા પાણી પી આવો, પછી આપણે ફરી બધા મળીએ. થેન્ક યુ.